സുൽത്താൻ ഷാഹ് ഖാദിരി ചിസ്തി ആലുവ ഉമ്മത്തിനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇലാ ഹദറത്ത് റൂഹൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മജീദുൽ കരീം അഷ്റഫുൽ അഅ്ളം അഫ്ദലുൽ മൗലൂഖീന സയ്യിദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مجيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد. اللهم وسلم بالأسباب ما قرأنا من القرآن العظيم ما صليناه هذه نية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة الروح النبي المصطفى المحدى المجيد الكريم نشكر الله وفي الملوكين سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وملائكة الله المقربين ومن إلى أرواح ساداتنا أبو بكر وعثمان علي وحسن الحسين ومسعود العباس وفاطمة الزهراء جد الكبرى وعائشة ومن إلى أرواح الصحابة كلهم يا أرحم الراحمين ومن إلى حضرات أرواح شيخنا وصلى الله على محي الدين عبد القادر الجيلاني وقدس الله سره. ومن إلى أرواح سلطان العارفين سيدنا أحمد الكبير رضي الله عنه. ومن إلى أرواح رسول النبي روح جوان الدين رضي الله عنه. ثم إلى أرواح كتب سلطان سيد إبراهيم بادشاہ الله. ثم إلى أرواح شيخنا شيخ الأنبياء الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين الأولياء والأقطاب والأوتاد والكبار رجال الله وخصوصا إلى حضرة سيدنا أبي العباس خضر عليه السلام إلياس نبي عليه السلام. ثم إلى أرواح المؤمنين وإنك على كل شيء قدير. اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته. صلاة تؤخر بها قلوبنا تقدس بها أسرارنا وتعم بركاته علينا على والدينا على مشايخنا على أساتذتنا ومن ذلك بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واشرنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي سندي أوصي ويا مددي كل ظهيرا على الأحداء بالمدد مجير يرضي وخذ بيدي مدى مدتي خليفة الله فينا يا محي الدين. നമ്മൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരത്തെ യാത്ര ക്ഷീണമുണ്ട്. എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടർ മറുപ്രകാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ പറയാം. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ പിന്നിൽ പറയുന്നത് അബ്ബാസ് ഫൈസി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്
നമ്മളെ ഖലീഫമാരെല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പോക്കും ശരിയല്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പറയാനും കേൾക്കാനും അത് അംഗീകരിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതായത് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിമാണ്. ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആവണമെന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, ലാഹിറായ മുസ്ലിമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ്. പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം, ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, നോമ്പ് പിടിക്കണം, സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലാഹിർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഈ മുസ്ലിം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ പേര് മുസ്ലിമെന്നും ഇതിലേക്ക് വിശ്വസിക്കാത്തതും അംഗീകരിക്കാത്തതും ഒരു വിഭാഗം ഹൈന്ദവ ഏതുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളെന്നും നസ്രാനിയെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും പല ഭാഷകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പേര് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങും വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ച് നമ്മളൊരു മുസ്ലിമായി. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പടി നമ്മൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിമാവാന്നുള്ളതാണ്. ഈ പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടും വേണ്ടത് അവനിക്ക് ആന്തരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിക്ർ, ഒരു തരീക്കത്താണ്. ഈ തരീക്കത്ത് അവനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവൻ ആരെങ്കിലും അതിന് പറ്റിയതായ ഒരു ശൈഖന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കലും അവനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ആ ശൈഖന്മാർക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്, അതെങ്ങനത്തെ ശൈഖ് ആവണമെന്ന്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കിതാബ് ഓതിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വയത് പറഞ്ഞ് കേട്ട് അതുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ഏതിലെങ്കിലും പോകണം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദിക്ർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അതൊന്നും നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയായി കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുരുത്തവും വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ദിക്ർ നിങ്ങളൊരു പക്ക മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കരാറ് പുതുക്കിയ മോമിനികളുണ്ടാവും. അതായത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ താവി അനുസരിച്ച് വന്നതായ ഖാദിരി തരീഖത്തിലെ യഥാർത്ഥ മോമിനികൾ തരീഖത്തുകാർ. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നിട്ടും അവർ ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരാറ് പുതുക്കി മുനാഫിഖ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി മോമിനി ഒരു പക്ക മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ അവൻ ആന്തരികമായിട്ടൊരു ദിക്ർ വേണം, അതിനൊരു ഷെയ്ഖ് വേണം. ആ ഷെയ്ഖ് എങ്ങനത്തെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് കാമിലായ ഷെയ്ഖന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൗഹീദ് പൂർണ്ണമായിട്ടും റൂഹിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹും അവൻ്റെ സിറ്റുകളുമായിട്ട് ആലംബരമായത് ചെയ്തു വന്ന കരാറ് പാലിച്ച മോമിനീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള തരീഖത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ദിക്ർ തന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആക്കിബത്തിലേക്ക് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്പെടും. കാരണം മുസ്ലിമായിട്ടെങ്കിലും ഭരിക്കാം. കാരണം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനത്തഖുല്ലാഹ തുഖാതി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വ അൻതും മുസ്ലിമൂൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെങ്കിലും മരിക്കരുതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിച്ചാലും നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഹിസാബും കിതാബും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നരകം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം ഉണ്ടാവും. അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അമലുകൾ ബാക്കിയായി കിട്ടുക. കാരണം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രാവിലെ എണീച്ച ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിലേക്ക് കയറി സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചായയും കുടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കരക്കാരെ മറ്റുള്ളവരെ ഇറച്ചി തിരുന്ന ജോലിയാണ്. ഈ പിത്തനയുടെ ഭാവിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വയത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറയണില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള മുസ്ലിമിൻ്റെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആൻ ഒരു സംബന്ധിച്ചും അംഗീകരിക്കാത്തതാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. കാരണം ഒരു ദിക്റുക ആഹാക്ക വിമായക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സഹോദരൻ്റെ മുകളിൽ സംസാരിച്ചു പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം അതാണ്. കാലങ്ങൾ മാറി വരും, പല കോലത്തിലുമൊക്കെ വരും. എന്നാലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമത്തിൽ എന്നും 16 പൈസ അതെപ്പോഴും മാറിപ്പോകില്ല. അത് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാനും പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലൊരാളെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും അവൻ വ്യഭിചരിച്ച് പെണ്ണ് പിടിച്ച് അവനിലുണ്ടായ സംഗതിയാണത്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അവനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല.
അത് തന്നെ ഒറ്റത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യം പറയലെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരുത്തിൻ്റെ ഐബിനെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അവൻ്റെ 70 ഐബിനെ അള്ള മറച്ചു വയ്ക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളോട് അത്രയും കരുണ. ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മളോട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് കരുണ, മൊത്തം ആദം സന്ധികളോടെല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ കരുണ. കാരണം ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളോടും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന് പ്രസവിച്ച കുട്ടീനോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപരി അള്ളാഹ്ക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് റഹ്മാൻ്റെ സിഫത്ത്. അപ്പോൾ റഹ്മാനൊരു സിഫത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരിക്കാർക്കൊന്നും ഇവിടെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹ്ക്ക് വെറും 99 പേരെന്ന് ധരിച്ച് ആരും ഇരിക്കേണ്ട, അള്ളാഹ്ക്ക് പേര് 1000 ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ വിശ്വസിക്കുക ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടി നമ്മുടെ പതിൽ അപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും. ഇനി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലുള്ള രൂപം അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ രീതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത പടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഈ ലാഹിർ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഹദീസുണ്ട്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സയഅതി സമാനും അലാ ഉമ്മത്തി യഖറഊനൽ ഖുർആന യുസല്ലൂന ബിൽ മസ്ജിദി വലൈസ ഫീഹി ഈമാനും. ഒരു ഹദീസാണിത്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവസാനം എൻ്റെ ഉമ്മത്തികൾക്കൊരു കാലം വരും, അന്ന് പള്ളികളിങ്ങനെ വലിയ വീതി വിസ്താരമായിട്ട് വലിയ വലിയ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും. ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുടെ ബസ്സിൽ, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരുടെ ബസ്സിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവലൈസ ഫീഹി ഈമാനും, ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ലാഹിർ മുസ്ലിമിൻ്റെ സിഫത്താണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തോടെ ഇവിടെ 5 നേരം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത്, അതാണ് ഹദീസും പറയും, 5 നേരം നിസ്കരിക്കും, ഖുർആൻ ഓതും, ഹജ്ജ് ചെയ്യും, നോമ്പ് കൊടുക്കും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കും, അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കുമെന്ന് പറയും. ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ പോയില്ലേ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 100 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കും. ഈ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ്റെ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് അവസാനം ആക്കിബത്തിലേക്കാണ്, മരണത്തിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മരണസമയത്ത് ഈ മരണം നമ്മൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കോടാനക്കോടി കൊല്ലം അവൻ്റെ ഭാവി ചീത്തയായി, കാലാകാലം നരകവാസിയായി, ഇടങ്ങേറായി. ദുനിയാവിലൊരു ദിവസത്തെ ക്ഷാമം ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കാൻ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവ് നന്നാവണം. ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ടും ലാഹിറായിട്ടും ബാതിലായിട്ടും തഖ്വാക്കാരാവണം. കാരണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയുന്നത് വല്ല ദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ അല്ലാഹു യാ മുഹമ്മദ്. കാരണം എല്ലാത്തിലും വല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ദിക്ർ ചെയ്യലാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 നേരം നിസ്കാരം മാത്രമല്ല 24 മണിക്കൂറും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചും മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹിനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയം. കാരണം നാളെ മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും നമ്മൾ കണക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മളോട് 2 കരാറാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇത് ആഹദ റബ്ബുക മിൻ ബനി ആദമ വഹൂരയും ദുരിയത്തും അൻഫുസിഹിം.